एक बेर श्री गुर गए ग्राम हरि के थान प्रथम बात कश कियो पहुंचे मेरी जान एक बार श्री गुर गए पतन पावन भगत वत्सल कृपा निधान दसा पातशाहियां दी जोत तख्त जबल शतों के मालिक साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सतगुरां दी पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठी गुरु खालसा साध संगत जी सरबत संगत रसना करो पवित्र गाली के आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। आप संगतां बड़े प्रेम के नाल आरोज धन गुरु अंगद देव साहब जी उन्होंने बख्शिशा के वचन जिमें उन्होंने गुरसिखा नवाजिया है सिखा का भला किया है वो बड़े प्रेम के नाल सुनते आ रहे हो। लगातार लड़ी चलती आ रही है सतगुरु जी की कृपा सदका लांबड़े नगर अंदर प्रबंधक कमेटी गुरमुखा ने गुरसिखा के सहयोग सदका 2 रोजा रात्रि के गुरमत समागम रखे गए हैं जिन्होंने आप संगत बड़े प्रेम के नाल भाई साहब भाई हरजात सिंह जी की रसना तो गुरबाणी का रस पिंडा कीर्तन श्रवण करते आ रहे हो और करना भी है नाल साध संगत जी गुर इतिहास की कथा चल रही है जिस विचों सानू जीवन जाच प्राप्त होती है जिस विचों सानू पुरातन गुरु के सिखा का जीवन पता लगता है कि कितनी कमाई वाले सन कितनी बदगी करते सी सेवा सिमत करते सी सतगुरु जी का भै अदब कितना रखते सन। अज एक साखी आ रही है गुरु साहब के भै की और अदब की। गुरु साहब जी का कितना भै करना है कितना सत्कार करना है ये साध संगत जी पावन पवित्र अमृतमयी साखी आप संगतां ने प्रेम के नाल श्रवण करती। तो जितने भी गुरु के सिख महापुरख होए हैं उन्होंने गुरबाणी का गुरु साहब का बहुत ज्यादा सत्कार अपनी जिंदगी में किया है। जिथे वचन मान के सत्कार किया है उथे प्रतख तौर पर सिर झुकाना प्रेम नाल नमस्कार करनी परिक्रमा करनिया सतगुरु जी के रुमालियां जूठे हथ ना लाने इशनान करके ताबिया बहना आदि बड़िया परंपरावां महाराज के भै सत्कार गुरु के सिखा महापुरखों ने रब कीतियां सन जिहड़ियां ज्यों दियां त्यों अगे तो अगे चलदियां आ रही हैं। कई लोग अंतरीम तौर पर किसे सत्कार करना चाहिए है जिवें महाराज का वचन मनना ये सत्कार करो ये भी ठीक है पर जो सामने महाराज का स्वरूप है तो पहला तो शरीर झुकावांगे हाँ जिथे महाराज का स्वरूप नहीं उत्थे उन्होंने वचन की कमाई करांगे पर जिथे महाराज का प्रतख स्वरूप आ धन गुरु ग्रंथ साहिब का उत्थे ते नमस्कार दंडौत आदि करके महाराज का आदर करांगे गुरु साहब को सत्कार देवांगे
ਅੱਜ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸਾਖੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। आओ सारिया संगतां सच्चे पातशाह जी को याद करके कथा आरंभ करिए। एक बार सारिया संगतां रचना करो पवित्र आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरू सतनाम श्री वाहिगुरू साहिब जी दोहरा एक बेर श्री गुर गए ग्राम हरि के थान। एक बार धन गुरु अंगद देव साहब जी जिन्हों ने पखाए बाणी के अंकित किया है लहने दी फराइए नानका दूरी खटिया जोत ओहा जुगत साए सहकाया फिर पलटी। जिन्हों की उस्तत ये वचन किए ने होवै शिफ्त खशम दी दूर अरसों कुरसों चटिया तुद डिठा सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म की कटी। ऐसे श्री गुरु अंगद देव साहब महाराज एक बारी हरि के जिहड़ा ब्यास दे कंढे उत्ते पतन जिन्हों हैड भी कह दिंदे हरि के हरि के दे पतन उत्ते महाराज पहला कुछ समा रहिंदे रहे सी तां उत्थे एक बारी दोबारा गए सन। प्रथम वास्ता कस के पहुंचे मेली जान। जदों महाराज जी मालवे दे विचों आए सी तां उत्थे कुछ चिर पहला महाराज ने दुकान कीती सी हरीके दे विच। महाराज के जिहड़े पुराने मेली सन मलाप वाले सन वो सारे दर्शन करने वास्ते पहुंचे हैं। चौपाई डेरा करो ग्राम तिस जाए। उत्थे महाराज ने जाके अपना आसन लाया है उस पिंड जिनके संग सिख समुदाय जिन्हां दे नाल काफी सिख हन। सुन सुन महिमा मार्ग समाए। सुन सुन के महिमा जिहड़ी है महाराज दी लोग बड़े हैरान होंदे हन। श्री नानक गादी न पाए। की सुनते ने की गल्लां करते हन कि इन्हां नूं जगत गुरु श्री गुरु नानक देव साहब जी की गद्दी प्राप्त होई है। ये सिख पंथ दे सिखां दे दूसरे गुरु हन। मेली हुते मेरे सब आए। तां जिन्ने भी मेली सी ये सारे साथ संग जी मिले हन आण के कर बंधन बैठे समुदाय। नमस्कार करके बैठ गए सारे। उते हरि के तह सरदारा। हरि के पतन का सरदार सी चौधरी सी कहन भी सुनकर सुदस उदारा। उन्हें भी सुनिया महाराज का श्रेष्ठ जस सतगुरु जी की बड़ी महिमा जिहड़ी है उन्हें श्रवण की अपने कन्ना दे नाल कि ये बड़ी बरकत के मार्ग हैं। ये दीन दुनिया के जो भी पदार्थ होने दे सकते हैं ये परमेश्वर का रूप है। तां सरकारां दी उस्तत सुन के कर मात साहिब गुर भए। कि इन्हां विच ये जिहड़े गुरु जी हन ये करामात दे साहिब हन धनी हन। बड़ी बरकत है इन्हां विच। पूर्व वस्त होते जो गए। पहला इत्थे ही वसदे सी हरि के पिंड विच जिहड़ा दरिया दे कंढे ते है ते फिर चले गए सन। मिलन हेत सोपी चल आयो। जिहड़ा हरि के पिंड दा चौधरी सी वो भी साथ संगत जी मिलण वास्ते श्री गुरु अंगद देव साहब को आया है। छोटे मानव प्रथम पठायो। ते अपनी खबर देण वास्ते चौधरी सी ना फिर अपनी खबर देण वास्ते एक बंदा पहला भेजिया भी जाके तुसी दस दो कि चौधरी आउण लगा है। श्री अंगद तन की गत जानी। धन गुरु अंगद देव साहब अंतरजामी सन। क्यों गुरबाणी कहती है जिन्हें रज के सेवा की सारी उम्र उन्होंने ऐसिया बरकतां सुदे सिद्ध प्राप्त होंदियां। बाणी की कहती है हस्ती सिर ज्यों अंकस है अहरण ज्यों सिर दे मन तन आगे राख के ऊपी सेव करे। क्यों गुरमुख आप नवारिए सब राज सृष्टि दे। वो हरेक के हिरदे का भेद जान जाते हैं। आप जी को पता होगा
ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੋਗਪੁਰ ਵਾਲੇ, ਆ ਭੋਗਪੁਰ ਜਿਹੜਾ ਫਗਵਾੜੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲ ਦਾ ਭੇਦ ਕਿੰਨਾ ਜਾਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬੜਾ ਖੁਲਾਸਾ ਜਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਣਾ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਾਂ, ਉਹ ਸੁਦੇ ਸਿੱਧ ਬੋਲਦੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਸੁਦੇ ਸਿੱਧ ਬੋਲਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਾਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਕਹਿਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸਵਾਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੰਕਤੀ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਮੰਡੇ ਸੋਈ ਪਿੰਡੇ, ਜੋ ਖੋਜੈ ਸੋ ਪਾਇਆ, ਪੀਪਾ ਪਰਣਵੈ ਪਰਮ ਤਤ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਿਖਾਵੇ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਬਾਹਰਲਾ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪਿੰਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਆ, ਪਿੰਡ ਚ। ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੇਖਦੀ ਜਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਉਨੀ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਚ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੀੜੀ ਨੇ ਪੈਰ ਤੇ ਦੰਦੀ ਵੱਢੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪਿੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਖਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੰਬੀ ਅਰਦਾਸ ਨਾ ਕਰਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ, ਇੱਕ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਰਹਿਤ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਛੱਡਣੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਔਰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਚੌੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਬਿਨ ਬੋਲਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ, ਕਿਸ ਆਗਿਆ ਪੀਛੇ ਅਰਦਾਸ। ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਹਿਰਦੇ ਦੀਆਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਹਰੇਕ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਹਿਰਦੇ ਗੁਪਤ ਵਸੈ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਤੇਰਾ ਭਾਉ ਨਾ ਬੁਝੇ ਗਵਾਰੀ। ਤੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਅੰਤਰਾਤਮੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਉਹਦੀ ਗਤੀ ਜਾਣ ਕੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਸਚਰਜ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਵੈਦ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ। ਜਿਹੜੇ ਵੈਦ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਮੂੰਹ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਪ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਖਬਰ ਫਿਰ ਲੁਕੀ ਛਿਪੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਵਾ। ਐਵੇਂ ਥੋੜੀ ਚੌਕੇ ਸਾਹਿਬ ਰੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਵਾ, ਤੂੰ ਜੋ ਪੁੱਠਾ ਸਿੱਧਾ ਸੋਚਦਾ ਉਹ ਸਭ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ, ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ। ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਗਿਆਨ, ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਨਤ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਚੀਟੀ ਤੇ ਕੁੰਚਰ ਅਸਦੂਲਾ ਸਾਪਰ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ। ਨਿਗਾਹ ਉਹਦੀ ਹਰੇਕ ਦੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਤੇ ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਲਯੁਗੀ ਜੀਵ ਆ, ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਬੜੇ ਮੈਲੇ। ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਆ, ਮਨ ਚ ਚਾਹ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਡੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਇਛਾਵਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਉਹ ਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਡੋਲ ਜਾਂਦੇ।
जे पूरियां हो जाए फिर भी असीं भुल ही जाते हैं। जिन्ना चिर सानू कामा उन्ना चिर असीं गुरुद्वारे आउंदे, जदों साडा पूरा हो गया फिर सानू बहुता मतलब नहीं रहिंदा, फिर लोड़ पऊगी, लोड़ तां मुकदी नहीं। सब तो वड्डा झूठ पता की मारीदा गुरुद्वारे आके महाराज नूं कि महाराज आह काम करते, मैं तैनूं गांह नहीं कहता करी। सारी उम्र यही कहीदा, जो वो हो जाता ना फिर कहीदा महाराज आह काम करते ना किसी, फिर आपां नूं कोई लोड़ नहीं है। ये सब तो वड्डा झूठ आ बंदे दा। बंदे की जिंदगी खड़ी ही लोड़ा उत्ते, ते आपां वाहिगुरू का कर्जा नहीं कदी ला सकते, असीं कदी उहदा कर्जा नहीं दे सकते। कर्जा ते चलो माता पिता दा नहीं कोई दे सकता, पर गुरु साहब का कर्जा नहीं दे सकते। क्यों? जे तेनों मां प्यो इन्ना प्रेम करते तो वह भी तेनों गुरु ने दिते, माड़े दे दिंदा। इस करके गुरु साहब का कर्जा तो कोई नहीं ला सकता। हाँ बस इस गल से महाराज खुश होंगे जे उन्होंने सिमरन करिए, जे उन्होंने सेवा करिए, संगत की सेवा करिए, प्रेम के साथ गुरु के सिखा की सेवा करिए। ऐसे करामात साहिब संत धन गुरु अंगद देव साहब जलानियां जानन वाले ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਣ ਕੇ ਇਹਦੇ ਹੰਕਾਰ ਪੁਣੇ ਨੂੰ ਹਰਕ ਪਦਾਰਥ ਦੇਵਰ ਮਾਨੀ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪੈਸਾ ਬੜਾ ਹੈ, ਘਰ 'ਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ, ਜੋ ਚੀਜ਼ ਮੰਗੇ ਹਾਜ਼ਰ ਆ, ਆਰਡਰ ਹੀ ਮਾਰਨਾ ਵਾ ਲੈ ਆਓ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਪਦਾਰਥ ਬੜੇ ਹਨ, ਤੇ ਇਸ ਪੈਸੇ ਕਰਕੇ ਪਦਾਰਥ ਕਰਕੇ ਮਾਨੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਹੰਕਾਰੀ ਆ, ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਬੜਾ ਹੈ। ऐसा ਇਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ ਹਰੀਕੇ ਵਾਲੇ ਚੌਧਰੀ ਦਾ। ਜਾਂਦੇ ਏਕ ਭਗੂੜਾ ਲਿਆਵੋ, ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਹੰਕਾਰੀ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੰਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਉੱਚਾ ਥਾਂ ਭਾਲਦੇ ਆ ਬਹਿਣ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਚੇ ਥਾਂ ਤੇ ਬਈਏ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੁਖੀ ਕਰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਇੱਕ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਭਗੂੜਾ ਲੈ ਆਓ। ਭਗੂੜਾ ਮੈਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੀੜੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਛੋਟੀ ਮੰਜੀ ਜੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਲੈ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਪਲੰਗੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਡਾਲੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਕਿਉਂ? ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹੰਕਾਰ, ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਉਹਦੇ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਗੂੜਾ ਮੰਗਾ ਲਿਆ। ਦਾਸ ਆਨੰਦ ਤਕਾਲ ਵਿਛਾਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦਵਾ ਦਾ ਉੱਤੇ ਕੱਪੜਾ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਚਨ ਮੰਨਣਾ ਸੀ, ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਸੀ। ਨਿਕਲੇ ਮੈਂ ਚੱਲ ਕਰ ਸੋ ਆਵਾ। ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੌਧਰੀ ਸੀ ਬੜੀ ਆਕੜ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਬੰਦੇ, ਬੜੇ ਲੋਭਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੱਕ ਸੰਤ ਲੋਕ ਦਇਆ ਆਏ, ਤੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਦਾਣੇ ਉਹਦੇ ਕਮਲੇ ਵੀ ਸਿਆਣੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਈ ਨਾ ਮੇਟਣ ਕੋ ਸਮਰੱਥ। ਇਹਦੇ ਦੋ ਮਤਲਬ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਕ ਮੌਤ ਤੇ ਇੱਕ ਪੈਸਾ। ਕੁਦਰਤੀ ਸੁਭਾਅ ਪਤਾ ਕੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਵਾ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਤੇ ਧਰਮ ਇਹ ਆ ਨਾ ਵੀ ਪੈਸਾ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਵਰਤਣਾ। ਸਾਡਾ ਚਲੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਵਰਤਣਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਸ਼ਕੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤਣਾ। ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਪੈਸਾ ਕਿਹਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਾਉਣਾ ਪੈ ਜੇ ਤੇ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਦੇਣ ਵਾਲੀ। मैंने गली बाती महाराज जाके नहीं महाराज, ते जे महाराज ते लाउणा पहले जान निकल जानी, भावें कहण तो महाराज दा। हुण देखो जिहड़ी माया है, जिहड़े हिंदू धर्म वाले आ ना, ये माया नूं माता कहते आ। लक्ष्मी माता मैंने मां। ते मैनूं एक गल दा जवाब दो, कोई अपनी मां फिर ठेके ते छड्ड के आउंदा? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਠੇਕੇ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੇ।
कई जाते हैं मां मां ते कोई जुए च आपकी मां लाता बाजी लाता अपनी मां बेचता कोई अज तक गड्डियां बेच दी कोठी बेच दी कि मां भी बेचनी हो मैंने ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ करते हैं ਉਹਦਾ अमल नहीं कोई करता है असर नहीं करता है ते गुरुद्वारे तो बाहर जो तुम एक कदम रख लिया ना वो ਤੁਹਾਡੀ प्रैक्टिकल लाइफ की जगह इत्थे थ्योरी आ बस इत्थे तुसीं सुनना वा पढ़ना वा पर गुरुद्वारे तो बाहर जो तुसीं पैर रखते उत्थे तुसीं कमाउणा वा देखांगे उत्थे तुसीं कमाउंदे कि नहीं कमाउंदे लोकां तो डर के मुकर जाते हो बड़े बड़े मुकर जाते हैं बाबा जी प्राहुणे नहीं मानते की करिए असीं ते अमरधारी पर उन्हां नूं ते खवाउणा पैणा और सियाणे बंदे कहते सिखां दा धर्म बंद बंद कटिया ये तां ना मरे खोपड़ियां लै गया तां नहीं मरे ते हुण प्राहुणे आ गए इन्हां नूं मार जाते प्राहुणियां तो डर जाते उदा नहीं डरते तां जदों तुसीं गुरुद्वारे तो बाहर पैर रख लिया उदों तुहाडी प्रैक्टिकल प्रैक्टिस शुरू है ते देखदे आ करदे आ कि नहीं करते वो तुहाडी कमाई दी जिंदगी है वो तुहाडी फील्ड आ जिथे फील्ड दे विच तुसीं जाके इहनूं कमाउणा इहदी मेहनत करदे महापुरख संत दलेर सिंह जी एक सोहना भजन करते हुंदे सी वो कहते दवाई भावें घट खाओ पर परहेज पूरा रखो दवाई मैंने सिमरन बाणी ठीक है जिन्नी पढ़ी जाती है जिन्नी महाराज ने कहा उन्नी ते पढ़ो जरूर ते वध तो वध पढ़ो पर जे तुसीं परहेज ही बहुत कर लैंदे आ आखे महाराज दे लगदे आ ते फिर दवाई भावें थोड़ी भी हो काम चलदी सर जूगा ते जे हुण दवाई भी खाई जानी है ते छड्डना भी कख नहीं है सगों स्यापा पता की है जिहड़ी गल तो डॉक्टर रोकदा ना वो खाण च स्वाद ही बड़ा आउंदा जदों बीमार होइदा जिहड़ा स्वाद चोरी करके खाण दा अमरूद भावें रेहड़ी ते पए हा जेब च पैसे भी आ पर जदों जिन्ना चਿਰ तोड़ के ना खाधे उन्हां ठंड नहीं ना पैनी चोरी ना खाधे अरे बंदे की मानसिक अवस्था वा भी बंदे का मन इस तरह का वा भी एक गलती करके बड़ा खुश रहता है बड़ा पसंद रहता है कहने आप सारे कहते हैं भी सब कुछ महाराज का और अटैक होता वा जे महाराज मंग लैन भी दे के पै गुरु घर की हम माया दे गुरु घर की आ पैसा दे गुरु घर का ही है गुरु घर से लगना चाहिए है कई तो इतों तक कहते लै तुसीं गुरुद्वारे बनाई जाते लंगर ही लाई जाते ना होर आपके टब्बर नूं पाइए फिर कि गुरुद्वारे का पैसा गुरुद्वारे से लगूगा स्कूल बन गए कॉलेज बन गए हॉस्पिटल बन गए ਇਹੋ ਜਿਹੀ गल करते नहीं लोग ਜਿਹੜੇ गुरु घर की माया गुरु घर से नहीं खर्चते उन्होंने पुछना ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚ ਲੰਗਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵਾ ਸੰਗਤ ਛਕ ਰਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪੈਸਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕਰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹੈ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਯਾਰੀ ਟੁੱਟ ਜਾਣੀ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਿੱਦਣ ਦੇਣਾ ਪੈ ਜੇ ਉਦੋਂ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਵਿਖਾਈ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਥਾਵਾਚਕ ਕੋਈ ਜਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕੀ ਕਰੀਏ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉੱਚੇ ਹੀ ਇੰਨੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉੱਚੀ ਗੱਲ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਪਰ ਜੇ ਉਹਦੀ ਕਮਾਈ ਵੇਖੀਏ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ उन्नी बरकत उन्नी मेहनत किसी तो होती नहीं जिवें कोई गुरसिख महापुरख गुरमुख सन वो रात दिन बाणी सुनते रहते जदों सौंदे सी उदों
ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਲਾ ਕੇ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਸੌਂਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਸੁੱਤੇ ਪਿਆਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਕੋਈ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ, ਬਾਣੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੇ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ। ਜਿਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦੇ ਪੋਤਾ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਭਜਨ ਕਰਦੇ, ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਥੋੜੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਮਾਤਾ ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਸਰਿਆ, ਆਖਣਾ ਹੀ ਜਿਉਣਾ, ਸਾਧੂ ਦਾ ਆਖਣਾ ਹੀ ਜਿਉਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਨਾਮ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਰੀ ਹੋਈ ਲਾਸ਼ ਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਸਾਧ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਖਣਾ ਹੀ ਜਿਉਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖੋ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ ਤੇ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਮਰੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਮਿਲਦੇ ਕਿਤੇ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲਣਾ ਹੀ ਮਰਨਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਪਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਪਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਤਾਂ ਫਸਾਉਣਾ ਵੀ। ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਜਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨਾਮ ਜਪਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਹੁਣ ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨਾਮ ਜਪਣਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਮਾਰੂ ਵੀ ਨਾ ਤ੍ਰਿਪਤਿਆ, ਅੱਗੀ ਲਹੇ ਨਾ ਭੁੱਖ, ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਨਾ ਤ੍ਰਿਪਤਿਆ, ਸਾਇਰ ਭਰੇ ਪ੍ਰਸੁੱਖ, ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਕੀਰਤੀ ਪੁੱਛਾ ਪੁੱਛ। ਜਿਹੜਾ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਆ ਨਾ ਮਾਰੂ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਮੀਂਹ ਪਈ ਜਾਵੇ ਉਹ ਰੱਜਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਵਹੀ ਜਾਵੇ ਮੀਂਹ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਟਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਚ ਜੋ ਮਰਜੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜੀ ਲੱਕੜਾਂ ਪਾਈ ਜਾਓ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਰੱਜਦੀ ਲੱਕੜਾਂ। ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਖੁਸ਼ਕ ਇਲਾਕਾ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਰੱਜਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਪਈ। ਅੱਗ ਲੱਕੜਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੱਜਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਲੋਕ ਆ ਇਹ ਰਾਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਰੱਜਦੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਗਾਂ ਤੋਂ ਗਾਂ ਹੋਰ ਮੈਂ ਬਣੀ ਜਾਵਾਂ ਬਣੀ ਜਾਵਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੈਂਦਾ ਜਾ ਕੇ, ਪਰ ਸਮੁੰਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਰ ਆਉਣ ਦੇ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੱਜਦਾ। ਇੰਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਕਿਹਾ ਸਿੱਖਾ ਇੰਨਾ ਨਾਮ ਜਪ ਜੇ ਜਪ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਪਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਰੁਪਈਏ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਪੈਸੇ ਜਪਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਤੇ ਤੂੰ ਉਹ ਵੀ ਰੋਕੀ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਬਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਰੋਕੀ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਉਹ ਬਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਤੁਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਢਾਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਤੁਕ ਦੀ ਉਹ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਹੈ, ਸੇਵਕ ਨੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਖੁਸ਼ਾਮਦੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਇਲਤ ਕਾ ਨਾਮ ਚੌਧਰੀ। ਕਾਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰੇ ਦਾ ਪਾਪੀ ਹੋਵੇ, ਝੂਠਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀ ਦੇ ਲੋਕ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਭਨ ਦੇਖ ਕੇ ਸੀਸ ਨਵਾਏ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਡੰਡੌਤ ਕੀਤੀ, ਬੰਦਨਾ ਕੀਤੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ। ਤਿਨ ਮਹਿ ਮਾਨੀ ਜੋ ਸਰਦਾਰ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੌਧਰੀ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ 10-15 ਬੰਦੇ ਸਨ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਸੀ, ਚੌਧਰੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਭੰਗੂਰੇ ਦਿਸ ਪਗ ਧਾਰ। ਉਹ ਭੰਗੂੜੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ। ਉਹਨੇ ਪੀੜੇ, ਭੰਗੂੜਾ ਮੈਨੇ ਪੀੜਾ, ਮੂੜਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਪੀੜਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ।
ਉਧਰ ਉਹਨੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟਿਆ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਤਰੇ ਭਰਿਆੰਕ ਨਿਹਾਰਾ। ਤੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪਲੰਘਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਪਲੰਘੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਤਰੇ ਨਾ ਬੈਠੋ ਐਵੇਂ ਜੇ ਧਾਰਾ। ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਥੱਲੇ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਵਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਥੱਲੇ ਬੈਠਾ। ਜਾਏ ਸਰਾਣੇ ਕੀ ਜਿਸ ਬੈਠਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ, ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਹਿ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ, ਸਰਾਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੈਂਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ। ਪੈਸੇ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਅੰਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਾਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੱਜਾ ਪਾਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ। ਕੋਈ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਥਾ ਸੁਣੋਗੇ, ਸੱਜੇ ਬੰਨੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੱਖ ਬੈਠਾ, ਖੱਬੇ ਬੰਨੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਬੈਠਾ। ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਆ, ਮਾਣ ਆ। ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਵਿਆਹੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਪੈਂਤ ਤੇ ਬਹਿ ਸਕਦੀ ਆ, ਸਰਾਣੇ ਦੀ ਬਹਿ ਸਕਦੀ, ਇੱਕ ਮਾਣ। ਤੇ ਇਹ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉੱਚੀ ਆ, ਕਥਾਵਾਚਕ ਥੋੜੀ ਉੱਚਾ। ਕਥਾਵਾਚਕ ਅਰਥ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਥੋੜੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਿਖੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋਗੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਜੇ ਬੰਨੇ ਬੈਠਾ, ਖੱਬੇ ਬੰਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਕਥਾਵਾਚਕ ਕਥਾ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂ ਕਥਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਗਲਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਬਾਣੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਦਖਣਾ, ਇੱਕ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋਗੇ ਵੀ ਸੱਜਾ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਖੱਬਾ ਮਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਨਿਯਮ ਬਣੇ ਨੇ ਵੀ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅੰਗ ਥੱਲੋ ਜੀ, ਖੱਬਾ ਨਾ ਲਾਓ, ਕਿਉਂ ਖੱਬਾ ਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੇ ਆ, ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵਾ ਵੀ ਸੱਜਾ ਮਾੜਾ, ਸੱਜਾ ਚੰਗਾ ਤੇ ਖੱਬਾ ਮਾੜਾ, ਇਹ ਵਹਿਮ। ਹੱਥ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਰੱਬ ਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਰੱਬ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈ, ਸੱਜੇ ਵੀ ਆ, ਖੱਬੇ ਵੀ ਆ, ਉੱਤੇ ਵੀ ਆ, ਥੱਲੇ ਵੀ ਆ, ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ। ਪਰ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਜਿੱਥੋਂ ਬਣੀ ਪ੍ਰਦਖਣਾ ਮੈਨੇ ਪਰਿਕਰਮਾ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੀੜਾ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸੱਜੇ ਬੰਨੇ ਥਾਣੀ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਧੁਰੇ ਨੂੰ, ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਸੱਜੇ ਬੰਨੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਕੱਢਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਧੁਰਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੂਲ ਆ, ਕੇਂਦਰ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਕੁਦਰਤ ਉਹਨੂੰ ਸੱਜੇ ਬੰਨੇ ਰੱਖਦੀ ਪਈ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸੂਰਜਾਂ ਦਾ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਸੱਜੇ ਬੰਨੇ ਰੱਖਦਾ। ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਸਾਇੰਸ ਵੀ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਧਰ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਕਰੋ ਆਪੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਬੜੀ ਡੂੰਘੀ ਫਿਲਾਸਫੀ। ਸੂਰਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧੁਰਾ ਵਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪਲੈਨਟ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਧੁਰਾ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਛੇਕਣੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਆ ਸਾਡੀ ਪਰਿਕਰਮਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਨ-ਮਤ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵਹਿਮ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖਨਾਮੀ ਕਰਕੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮਾਣ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਖਨਾਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਬੇਸਤਿਕਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਕਰਨੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਹੰਕਾਰੀ ਮੂਰਖ ਚੌਧਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰਾਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਸਰਦਾਰੀ ਕੇ ਮਾਣ ਅਮੈਠਾ, ਤੇ ਸਰਦਾਰੀ ਦੇ ਮਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕੜਿਆ ਪਿਆ।
पैसा चीज ही इदां दी है, माया चीज ही इदां दी है, ये बंदे को बड़ा आकड़ दे दी, बड़ा फरास उठती है। हिसाब ला लो, जो बंदे को कुछ नहीं ना होता, मौत हो जाती है तो उदों भी आकड़ जाता। जो बंदे की जान निकल जाती ना, शरीर आकड़ जाता। ते जे पैसा होवे ते बंदा आकड़े ना दे ते गल चलती नहीं है। इस करके पैसे ने बड़िया बड़िया का दिमाग जिहड़ा ना खराब किया। जिन्होंने गुरमत की सोझी नहीं है, वो पैसे के जोर उत्ते जी अज तरक्की के राह उत्ते ने, उन्होंने को राजनीतिक ताकत है पर गुरमत की सोझी नहीं। इसे करके मर्यादा इन्नियां खराबियां करते हैं। क्या गुरमत की सोझी नहीं पर पैसे का जोर, पैसे की ताकत। जिहदे पूरे गुरमत की सोझी आ, वो कई बार माइकी पदार्थ दे विच पछड़िया गया। अजकल राजनीति इदां दी हो चुकी है कि जिहदे कोले पैसे आ उहदे कोले सब कुछ। सच्चे बंदे की कदर नहीं कालियुग। अज तो 500 साल पहला साडे संगतां कहा सी, कालियुग रथ अगर का कूड़ अगे रथवा। कालियुग विच झूठ सब तो अगे होगा, कूड़ झूठ सब तो अगे होगा। पर एक गल आपां भुल गए कि पिछे पिछे अग भी तुरी आऊगी, क्यों रथ अग दा। झूठ तो अगे लग जू पर अग भी कहते बड़ी छेती लगूगी। कालियुग रथ अगर का कूड़ अगे रथवा। अज बन चुका सा। ऐसे लोग जिन्होंने गुरमत की सोझी नहीं, उन्होंने बड़िया परंपरा गुरु घर दियां बदल सुटिया, बड़िया मर्यादा उन्हें खत्म कर दिया। क्यों वो समझते भी एवं मैं माया फजूल गल्लां। और इत्थे हुण तुसीं सुनोगे प्रेम के नाल, साखी का रस ना खराब होवे व्याख्या करके थोड़ा सुनदा जतन करो। तां महाराज दे पलंगे ते आण के बैठ गया। मूर्ख न जाने वडियाई। मूर्ख ने समझिया ना भी ये आम बंदा नहीं है। हाँ ठीक आ, देखण नूं साडे वर्गा। इस करके बाणी कहती जो तू अपने गुरु की सिफत करता ना, उन्होंने बहुत वड्डा करके सलाया कर। सतगुर वड्डा कर साला ही। गुरु नूं छोटा करके ना पेश करो कभी। क्यों गुर गोबिंद गोपाल गुर। गुरु दे विच ते परमेश्वर विच फर्क नहीं मानती, बाणी नहीं फर्क मानती। आपां मानते होइए वखरी गल। बाणी नहीं मानती है भी गुरु ते परमेश्वर एक चीज है। अखीर इतों तक कह दिता भी परमेश्वर देखता नहीं है। जदों किते वो दुनिया को अपना आप दिखाउण आउंदा फिर गुरु रूप हो जाता है। वैसे तो सीधा देखता नहीं। तां बाणी कहती आ वड्डे कीआं वडियाइयां किश कहना कहण, वो बहुत वड्डा है। सरकारियों महापुरख एक गल करते पे सी, वचन सुनाते पे सी कि जिहड़ी गुरबाणी की व्याख्या भी आ ना, ये भी डर के करो, भै विच रह के करो। जदों तुसीं महाराज की ताबिया बैठे होंदे आ, इहनूं किताब ना समझ लिया करो कि अपने आप को ना बहुते वड्डे अध्यापक ना समझ लिया करो कि शायद मैं बहुत जानता। क्यों बाणी कहती है हार बेअंत हों मित कर वर्णो, क्या जानो होए कैसो रे। रब बहुत बड़ा और मेरी मत थोड़ी है, इस करके थोड़ी मत ना मैं उन्होंने थोड़ा जिहा बयान करना। पता नहीं मेरा की हाल होगा कथा करना मेरा की जाके। कथा करने वाले को भी लेखा देना पड़ेगा। क्यों वो रब की बेअंतता जिन्हें महाराज कहते ना, तू सुल्तान कहाँ हो गया, तू ते बादशाह ना, पर मैं थोड़ी माता ला तेन एक मियाँ दसदा पिया।
एक वजीर दसदा पिया वा, एक चौधरी दसदा पिया, एक निक्के तो निक्का कर्मचारी दसदा पिया तू ते बादशाह और मेरी बात थोड़ी। इस करके मेरे हिसाब नाल कथा करने वाला जे भै रख के ना कथा करूगा, गुरु ग्रंथ साहिब की हजूरी च अपनी मत वरत के हंकार में आके उच्चा नीवा बोलूगा तो लेखा उन्होंने भी देना। हर बेअंत हम विद कर वरतो, क्या जानो होए कैसो रे। इसे करके सतगुरु जी ने बाणी के विच एक शब्द बड़े अंतर किते ने, कृपा करो दीन के दाते, मेरा गुण अवगुण ना विचारो कोई, माटी का क्या तो पैसवासी मानस की जाती। मिट्टी ने अपना सुभाव नहीं छड्या, जिन्ना मर्जी धोला मिट्टी उन्हें अपना रंग नहीं छड्या। ते बंदे की एक प्रॉब्लम आ भी ये गलती नहीं छड़ सकता, ये माड़ी करतूत नहीं छेती की छड़ सकता। बंदे तो गलती होनी होनी है, इस करके मेरे गुण अवगुण की विचार ना हो। सतगुरु जी ने इस गल उत्ते बड़ा जोर दिता है। धन गुरु रामदास साहब जी की पुस्तक में ये शब्द ते आपां सारे पढ़ते हैं, हम अवगुण भरे एक गुण ना। देखो कितना ये बेशकीमती कितना उच्चा शब्द होगा। जब किते तुसीं बाणी पढ़ोगे ना, किते किते गुरु नानक देव साहब कहेंगे मैं तेरा नौकर बन जाऊंगा जी, आ शब्द का तू अर्थ जानते। एक कृष्ण केड़ा शब्द होगा, सर्व देवा, देव देवा का आत्मा। दस इसका की मतलब है, कला जबान नाल नहीं उथे पहुंचना नहीं। आत्मा वासुदेवास जे को जाने भेओ, अगे की क्या फिर नानक ताका दास, नौकर बनूंगा मैं सोई निरंजन। किते किते हैरान तुसीं सोचो कि की आए दो पंक्तियां च बाबा नानक कहता मैं अपना आप बेच दूंगा जे इहदा भेद कढ लेगा, जे ये पंक्ति का भेद पालेगा तो जा मैं नौकर बन जाऊंगा। ते जे कोई सिख कवे भी मैं भेद पा गया, कृष्ण मैंने परमात्मा सर्व देवा जिहड़ा सारियां तो बड़ा है, देवतियां का भी देवता है, देव देवा का आत्मा, वही आत्मा बन के अंदर बैठा। हुण अर्थ तां होवे पर बाबा नानक ने कभी जुमड़े च नहीं मिलिया ते सामने की मिलना। अर्थ से सबनों पता टीकियां च लिखे, पर इत्थों तक पहुंचिया कौन? जेड़े पहुंच गए आ, फिर वो जो सोचते उस तरह बाबा नानक कर देता है, उन्होंने काम करता है, स्वार्थ का है। साध संगत जी इत्थे सच्चे पातशाह महाराज जी की जिहड़ी वडियाई है, गुरु साहब कृपा कर जिन्हें भी गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी च वध घट बोलने की कोशिश की है, वो सड़ते पे अंदरों बड़े दुखी है, बाहर भावे जिन्ना मर्जी चंगा बन के उन्होंने नींद नहीं, उन्होंने गम खाई जाता, चिंता खाई जाती है, हौली हौली उन्होंने तो इहो जे काम हो ही जाते भी वो जवाब देने जोगे नहीं रह रहे। देखो जो गुरु ग्रंथ साहब महाराज की बेअदबी हुई ना, आ सच्चे सौदे वाले जिन्ना ना वेखो साडा दे वकील जाते सौदा उत्थे सारा ही झूठ दा नकली है। अरे की करिए, लोग चाहते आ भी चोर बाजार होना चाहिए, भी चीज वधिया होवे ते मिले सस्ते भाव। फिर चोर बाजार वाले की करते, ओदी नकल बना देते, गारंटी उसकी कोई नहीं होती। हुण जिड्डी वड्डी बीमारी आ, तुसीं मैनूं दसो भी ओडा ही डॉक्टर लभना पऊगा तुहानूं। जिड्डी वड्डी बीमारी आ, आम सिर पीड़ होंदा ते इत्थे पिंड तो लै लो दवाई। पर जे हार्ट की सर्जरी करनी आ जां कोई ट्रांसप्लेट करना वा या अपने नी हिंच लाउणी आ, गोडा बदलना, फिर तो कोई बड़ा MSc लभना पऊगा ना। हारी सारी दे वास्ते गल नहीं कि गोडा ला के दूजा ला, हारी सारी दे वास्ते गल है ही नहीं।
ਤਾਂ ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਓਡਾ ਵੱਡਾ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸੌਦਾ ਓਡਾ ਵੱਡਾ ਬੋਲਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਬੋਲ ਤਾਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਹੁਣ ਸੌਦਾ ਕੀ ਆ? ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਸੱਚੀ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੁਫਤ ਆ ਰਿਹਾ ਜਵਾਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮੁਫਤ ਜੇ ਵੱਜਦੇ ਤੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਬੜੀ ਔਖੀ ਗੱਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਤੋਂ ਜਪਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਪਰ ਛੇ ਕਦੇ ਵੀ ਜਪ ਲੂਗਾ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਰੋਜ਼ ਹੀ ਸੋਚੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਾਂਗੇ, ਬਾਣੀ ਪੜਾਂਗੇ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪੜ ਲਈ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਪ ਲਿਆ। ਮਨ ਏਡਾ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਂਗੇ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ, ਅਗਲਾ ਸਾਲ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਮ ਕੀ ਜਪਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁਫਤ ਦਾ ਸੌਦਾ ਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦੇ ਹਨ। ਮੁਫਤ ਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਰੱਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਬਦਗੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਰੱਬ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਕਿ ਪਾਠ ਤੁਸੀਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਖਬਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਤੇ ਬਰਕਤ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਤੇ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਹਦੀ ਹਸਤੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਆਵੇਗਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਮੈਂ ਕੋਟ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਕੋ ਨਿਵਾਸ ਜਾਸ ਮਾਨਸ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰ ਦਸ ਦਿਖਾਏ ਹੈ। ਇੱਕ ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰੋੜਾਂ ਪਲੈਨਟ ਗ੍ਰਹਿ ਨੇ, ਤਾਰੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ। ਚਲੋ ਇਸ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤਾ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਣ ਕੇ ਉਹ ਪੜਕੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਦਾਰੀ ਦੇ ਬਾਣ ਵਿੱਚ, ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਕੜਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਮੂਰਖ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਹਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਲਖਿਆ ਗਰਭਾਈ ਹੰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੌਧਰੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਥੱਲੇ ਪਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਭੁੰਜੇ ਪਵਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਗਟ ਤੁਝੇ ਨਹੀਂ ਤਾਨੀ। ਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੇਖ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਧੋ ਗੁਣੀ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਗੁੱਸੇ ਜਾਉਂਦੇ ਜੀ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਸਰੂਪ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਾਧੋ ਗੁਣ ਰੱਖਿਆ। ਕੀ ਸਾਡੀ ਰੀਸ ਕਰਨਗੇ ਨਕਲੀ ਸਾਧ, ਇਹ ਪਖੰਡੀ ਸਾਧ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰਸੇ ਹਾਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਛੱਡਦਾ ਮੈਂ ਚਲੋ ਕੰਮ ਕਿਦਾ ਨਾ ਲੈਣਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੋਂ ਐਵੇਂ ਜ਼ਹਿਰ ਜਾ ਪਾਉਣਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕੀ ਰੀਸ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਹ ਹੀ ਠੰਡੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੋਹ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਆਪ ਨੂੰ ਠੰਡੀ ਹੋਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੀ ਰੀਸ ਕਰਨਗੇ? ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਅੱਜ ਫੇਰ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਰੀਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਬਲਹਾਰ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਉਚਾਰਿਆ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੋਮ ਦਿਲ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਹੁਣ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅੱਜ ਬਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿੰਨਾ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। 20 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਲੱਖ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਗਏ, ਤੇ ਮਾਰੇ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ? ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਹਿੰਸੋ ਪਰਮੋ ਧਰਮਾ, ਅਹਿੰਸਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੀੜੀ ਦੇ ਬਹਿਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਮਾਰੇ, ਬਹੁਤੀਆਂ ਮਾਰੇ, ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਵੀਰ। ਪਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੀ? ਸ਼ੁਰੂ ਫਿਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹੋਈ, ਕਾਬਲ ਕਦਾਰ ਤੋਂ ਹੋਈ, 9/11 ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਹੋਈ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਰੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ।
बस एक वचन पंजवें पातशाह का मान लैन मुसलमान मोम दे लोग मेरे हिसाब से जिन्होंने कुरान की नहीं लोड़ है शब्द की लोड़ जाती है इस करके साथ सकती कोई भी नहीं रीस कर सकते तुहाडे गुरुओं इन्हां दे पल्ले विचारियां दे कुछ नहीं है पखंडा वखावा वा थोड़ा जिहा दिमाग तेज ज्यादा वा आम लोग फस जाते हैं बाकी बहुत गिनती भी बंदे ते असर पा जाती भी जिस बंदे नूं इन्नी दुनिया देखती पई आ इहदे च कुछ ना कुछ होगा बस इस भुलेखे दा सारी दुनिया शिकार हो जाती ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਨਾ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਵਾ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਹੁਣ ਕਰ ਸਕੇ ਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਤੋ ਗੁਣੀ ਸਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੋਈ ਵਚਨ ਵੱਧ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਤਮਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਨਹੀਂ भावें तुम निंदिया करो भावें तुम उस्तत करो तो कोई असर नहीं पैदा उस्तत निंदिया दूर त्याग खोजा पद निर्माता सतगुरु कहते जिन्हें उस्तत भी छड़ी निंदिया भी छड़ी कि अपना हाल पता की है जे किसी ने वडियाई करती तो कदे इन्ने फुल जाइदा ना कदे हसी जाइदा बिना गल तो ही गल कढ़ी जाती बागो बाग हो जाता मुंह किते खिड़ जाता ते जे किसी ने कोई निंदिया कर दी ते मुंह ग्रहण काला हो जाता बेचारा जो उस्तत होती तो बल पर कर जाता बाद फ्यूज ही हो जाता बेचारा इन्ना असर लै जाता है बड़ी वड्डी गल आ पुराने साधु कहते होते सी भी जेडे राजे आ तपस्वी आ आम बंदा सोचता भी नहीं कितने तपस्वी आ झूठ झाड़ मार के बन गए जो बनना सी काहदे तपस्वी है पर जो कई गल्लां देखियां है तो चलो ये बेशर्मपुणा भी होता वा एक अवस्था होती तो बेशर्मपुणा भी होता भी असर ही कोई नहीं तो हिसाब ला के देखो भी ये जिहड़े अपने लीडर लोग आ नेता लोग आ इन्हां दी कितनी निंदिया होती है इन्हां दी सेहत ते असर है इत्थों पता लगता भी जां ते बेशर्मा ते जां फिर पिछले जन्म दे तपस्वी मनो भावे ना मनो तुहानूं मेरी गल पसंद आवे ना कितनी दुनिया उन्हां दी निंदिया करदी आ उस्तत भी होंदी आ उन्हां दी सेहत ते कोई असर नहीं वो राजनीति मुताबिक चलदे आ ते साडे आम गुरसिख प्रचारक माड़ी जी किसी ने गल कह दी ते जाते नहीं आ फट मुंह खोल दिंदे ते मैं हिसाब लाउणा उन्हां नाल कोई लीडरी किते चंगे जाते ते है ते जे जन नाल वेखीए मैनूं जापदा भी वाकई तपस्वी आ पिछले जन्म दे इच्छा धार के ना ताप कीता ते जां फिर दूजी गल ते पक्की आ भी बेशर्मा हुण इह महाराज ने भी दोवां चुके दी दो गल्लां जो एक ते निकलदी किड्डा दिल होगा इन्हां दा और एक चीज होंदी ओदी अवस्था जिथे असर ही नहीं पैदा हाँ ठीक है पैसे के नशे में राजनीति के नशे में नहीं पैदा जिहदी चढ़ाई होवे वो किसी को की समझदा और एक जे कुछ कोल बना होवे माया बना होवे कला होवे ते कोई रज के निंदिया करे बेसरकारी करे ते फिर भी असर ना पवे ओदा होई अवस्था वो अवस्था हो सकती है या फिर दूसरे बंदे सर्व शक्तिमान होवे बरकतां दा मालक होवे फूक मार के स्वाह करने की शक्ति होवे ते ओदी कोई निंदिया करे ते जपजे ये भी अवस्था ये भी ओदी बड़े दी वडियाई है परमेश्वर की वडियाई है ऐसे गुरु अंगद देव साहब और एक गल चेते रखियो जेड़ा किसी का बुरा नहीं मंगता बुरा नहीं करता जे ओदी कोई बेसरकारी करता फिर रब आप स्टैंड जाएगा गुरु अंगद देव साहब ने नहीं कुछ कहा होना मन च सी उन्होंने भी ये मेरी गद्दी नहीं है गुरु नानक की गद्दी ते ने गलती की बहुत उन्होंने नहीं कुछ कहा मन दे विच सी इन्नी गल ते महाराज चुप करके सदो गुणी सन
ਤਮੋ ਗੁਣ ਚ ਨਾ ਆਏ, ਗੁੱਸੇ ਚ ਨਾ ਆਏ। ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨਾ ਕਛੂ ਬਖਾਨੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆਖਿਆ। ਬੈਠ ਘਰੀ ਘਰ ਗਮਨਿਓ ਮੂੜ, ਇੱਕ ਘੜੀ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲੇ ਪਲੰਗੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ, ਸੱਜੇ ਬੰਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਮੂੜ ਆਖਿਆ, ਬੇਵਕੂਫ ਆਖਿਆ, ਮੂਰਖ ਆਖਿਆ। ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਘੜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿਮਾ ਲਖੀ ਨਾ ਗੁਣ ਗਣ ਕੂੜ, ਤੇ ਮਹਿਮਾ ਨਾ ਜਾਣੀ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਹਸਤੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਹਨ। ਇਹ ਮਹਿਮਾ ਨਾ ਜਾਣੀ ਪਿੱਛੇ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰਸਮ ਕਹਿਓ, ਚਲੇ ਗਿਆ ਇੱਕ ਘੜੀ ਬਹਿ ਕੇ ਟੌਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਚੇਲੇ ਬਾਹਰ ਕੇ ਵੀ 10-15 ਕੋਈ ਜੁੱਤੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਪੱਖੀ ਝੱਲਣ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਮੱਖੀ ਡਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਹੀ ਝੂਠ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ। ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਰ ਕੇ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਇਹੋ ਤੋਂ ਅਤ ਮੂਰਖ ਹੀ ਲਇਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੌਧਰੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾ ਬੇਵਕੂਫ ਬੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੂਰਖ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਉਜਤ ਅਮਨ ਪਰ ਬੈਠਣ ਇਹਾਂ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਭ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਭਾਈ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਥੱਲੇ। ਪੌੜਨਾ ਪੰਗੂਰੇ ਦੀਦਸ ਲਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੀੜਾ ਢਾਤਾ ਵੀ ਚਲੋ ਪੀੜੇ ਤੇ ਬਿਠਾ ਲਓ। ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਆ ਬੰਦੇ ਚ, ਤੇ ਕਾਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖੀ ਕਰਨਾ, ਬਿਠਾ ਲਓ ਪੀੜੇ ਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਭਗੂੜੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਪੀੜੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਰਜਤ ਵਰਜਤ ਜਾਏ ਸਰਾਣੇ, ਸਿੱਖ ਬੜੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਵੀ ਸਾਡੇ ਡੱਕਦਿਆਂ ਮਹਾਮੂਰਖ ਚੌਧਰੀ ਜਾ ਕੇ ਸਰਾਣੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਰਾਣੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਐਸੀ ਅਵਗਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੈਠਿਓ ਕੁਛ ਨਾ ਅਦਾਏ ਕੋ ਜਾਣੇ, ਬੈਠਾ ਵੀ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਜਾਣਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਸੁਣ ਸ੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ, ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਬਚਨ ਆ? ਬੜਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਆ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਲੋਕ ਲੈਣਾ ਨੇ। ਉਹ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਖਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਗਤ ਖਾਨਿਓ ਸਭਨ ਸੁਨਾਏ, ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਬੀਬੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਸੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਪਲੰਗ ਭੰਗੂਰਾ ਕਛੂ ਨਾ ਰਹਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਾ ਨਾ ਪਲੰਘਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਭੰਗੂੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਸੰਤਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨਾ, ਉਹ ਨਾ ਪਲੰਘੇ ਜੋਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਨਾ ਭੰਗੂੜੇ ਜੋਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਪਲੰਗ ਭੰਗੂੜਾ ਕਛੂ ਨਾ ਰਹਿਓ, ਅਬ ਤੇ ਇਨਕੋ ਸਭ ਕੁਛ ਰਹਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਦਿਨ ਪਈ ਗਏ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੜ ਕੇ ਕਿਤੇ ਸੁਭਾਅ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਸਰਕਾਰੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਕੀ ਸੋਚਣੀ ਨਹੀਂ ਬਾਤ। ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਭੈ ਕਰਨਾ, ਅਦਬ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਬੇਸਰਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਆ ਨਾ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਮਰਦੇ ਪਏ, ਝੂਠਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਉਹ ਉੱਤੋਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸੋਹਣੀ ਲੱਕੜ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਸੇਖ ਨੇ ਸਾਰੀ ਖਾਧੀ ਪਈ, ਮਿੱਟੀ ਆ ਰਹੀ। ਉੱਤੋਂ ਸਿਰਫ ਸਰੀਰ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਹੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰੱਬ ਏਦਾਂ ਖੋਰਾ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸੇਖ ਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਦੇਖਦਾ ਬਸ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਡਿੱਗ ਜਾਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਘਟਨਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸੁਣਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਭੈ ਕਰਨਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਦਬ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਕਰਨਾ। ਕਈ ਸੱਜਣ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸਤਿਕਾਰ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਵਾਂ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਾਂ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਅੰਦਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਫਿਰ ਹੁਣ ਜੁੱਤੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਸਿਰ ਤੇ। ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਅੰਦਰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਪਰ ਜੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਝੁਕਣਾ ਪੈਣਾ।
ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪੱਖ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠੇ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤੇ ਕਰਨਾ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ, ਪਰਿਕਰਮਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਮਸਕਾਰ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਫਿਰ ਪੂਰਨ ਹਾਲ ਬਖਸ਼ਣ ਹਾਲ ਬਖਸ਼ ਲੈ ਨਾਨਕ ਪਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ